Hi viewers, welcome to NS Commerce Academy. Friends, today I am going to explain about the important questions from Business Organization Management subject for BCom first semester students. Okay friends, so here I selected five important questions, short answer questions from this unit and five essay type or long answer questions from this unit. Okay, first of all, I will read out to the important short answer and long answer essay questions, and later I will explain the answers to these questions. Okay, friends. First, short answer questions. First one, statement in lieu of prospectus. Second one, prospectus. Third, kind of promoters. Fourth, red herring prospectus. Fifth one, promoter. Next, long answer questions. First question, what is just a company? Explain its characteristics, features. Second question, distinguish between public company and private company. Third question, what is memorandum of association? Explain its contents. Fourth question, what are the duties, liabilities and remuneration of a promoter? Fifth question, differentiate between the partnership and joint stock company. Okay friends, now let us discuss the answers for these questions. So before going to start the answers for these short answer questions and essay type questions, I am requesting you kindly subscribe my channel and press on bell button. Use some likes. It will makes me a lot of encouragement to do further videos. Okay, friends. Let's come to the point. Under short answer question, first question: statement in lieu of prospectus. Statement in lieu of prospectus is a document filed by the company with the registers of companies attested 3 days before the first allotment of shares or debentures under following conditions. First condition is when a company issues the prospectus. Second, when the company issued the prospectus but not proceeded to allot any of its shares offered to the public for subscription. According to section 69 subsection 1, company which is required to submit in statement of lieu of prospectus does not comply with the requirement cannot alter the shares. The statement in lieu of prospectus was required when a company did not issue a public prospectus but still wanted to raise capital through the issuance of shares and debentures. It was mainly applicable to private company converting into business companies and issuing shares without a public prospectus. Okay, friends, statement of in lieu of prospectus అనేది ప్రతి కంపెనీ కూడా తను డిబెంచర్స్ కానీ షేర్స్ కానీ ఇష్యూ చేసే ఫస్ట్ టైం ఇష్యూ చేసే 3 days ముందుగా దీన్ని రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ సబ్మిట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది. అంటే ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో దీన్ని సబ్మిట్ చేస్తారంటే ఎప్పుడైనా సరే ఒక కంపెనీ ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేసే ముంగల లేదా ఓ కంపెనీ ప్రాస్పెక్టస్ ఆల్రెడీ ఇష్యూ చేసింది బట్ ఇప్పటి వరకు కూడా దాని యొక్క షేర్స్ అనేది పబ్లిక్ ఆఫర్ అనేది ఇవ్వలేదు. అలాంటి సందర్భంలో కూడా ఈ స్టేట్మెంట్ ఇన్ లిeu ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టస్ అనే దాన్ని సబ్మిట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. సెక్షన్ 69 సబ్సెక్షన్ 1 ప్రకారము ప్రతి కంపెనీ కూడా తను ఫస్ట్ టైం షేర్స్ కానీ డిబెంచర్స్ కానీ ఇష్యూ చేసినప్పుడు కంపల్సరీగా ఈ ప్రాస్పెక్టస్ అనే దాన్ని ఇష్యూ చేయవలసిన అవసరం అనేది ఉంది. నెక్స్ట్ ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ ఉండి తను ఫస్ట్ టైం మార్కెట్లోకి పబ్లిక్ లిమిటెడ్గా కంపెనీగా మారాలనే ఉద్దేశంతో పబ్లిక్ ఫండ్ రైజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఎప్పుడైనా సరే సంకల్పించినట్లయితే అలాంటి సందర్భంలో కూడా ఈ స్టేట్మెంట్ ఇన్ లిeu ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టస్ అనేది
ఇష్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ come to the second point, prospectus. According to Section 2, Subsection 70 of Companies Act 2013, prospectus can be defined as any document described or issued as a prospectus and includes a red herring prospectus referred to in Section 32 of shelf prospectus referred to in Section 31 or any notice, circular, advertisement or other document inviting offer from the public for the subscription or purchase of any securities of a body corporate. The Companies Act 2013 in India lays out specific provisions regarding the contents of a prospectus. A prospectus is formal document required when a company offers securities like shares or debentures to the public. It provides essential information to the potential investors, ensuring the transparency and information informed decision making. Okay, friends. ఇక్కడ ప్రాస్పెక్టస్ అంటే అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 2 సబ్సెక్షన్ 70 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ప్రకారం ఏదైనా కంపెనీ తను పబ్లిక్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు కంపల్సరీగా ఈ ప్రాస్పెక్టస్ అనేది విడుదల చేయవలసిన అవసరం అనేది ఉంది. అయితే దీని లోపల ఉండే ప్రొవిజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి కంపెనీస్ యాక్ట్ క్లియర్గా తెలియజేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్, కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రమోటర్స్. Promoters can be classified into different categories based on their roles, involvement, and the content in which they operate. Here, the main kinds of promoters: professional promoters, occupational promoters, financial promoters, entrepreneur promoters, institutional promoters, government promoters, managing promoters, vendor promoters. Fourth one, red herring prospectus. సో ఫోర్త్ మనం డిస్కస్ చేసే ముందర మనం ఒకసారి కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రమోటర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రమోటర్స్ వాళ్ళు చేసే రోలు ఇన్వాల్వ్మెంట్ బట్టి రకరకాలుగా మనము డివైడ్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా మెయిన్గా ప్రొఫెషనల్ ప్రమోటర్స్ అని, ఆక్యుపేషనల్ ప్రమోటర్స్ అని, ఫైనాన్షియల్ ప్రమోటర్స్ అని, ఎంటర్ప్రీనర్ ప్రమోటర్స్ అని, ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్రమోటర్స్ అని, గవర్నమెంట్ ప్రమోటర్స్ అని, మేనేజింగ్ ప్రమోటర్స్ అని, వెండర్ ప్రమోటర్స్ అని రకరకాలుగా విభజించడం అనేది జరిగింది. ఓకే. సో fourth question, red herring prospectus. A red herring prospectus is an essential document used in the process of raising capital by a company in India. It is a preliminary prospectus that contains most of the information related to the company operations, financials, and proposed issue, but it does not specify the price or the number of shares being offered. The financial prospectus is used after the price and number of shares is determined. సో ఇక్కడ రెడ్ హెరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ యొక్క కంపెనీకి సంబంధించిన టోటల్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ కంపెనీ పేరేంటి, కంపెనీ ఎలాంటి ఆపరేషన్ చేస్తున్నాయి, దాని యొక్క క్యాపిటల్ అనేది ఎంత ఉంటుంది అది అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది. కానీ దీంట్లో ఒకటి ఆ ఇష్యూ చేసే షేర్ ప్రైస్ అనేది కానీ లేదా ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేసే అనే విషయాన్ని ఇక్కడ దీంట్లో తెలియచేయదు. నెక్స్ట్ ప్రమోటర్. ఏ ప్రమోటర్ ఈజ్ అన్ ఇండివిజువల్ ఆర్ ఎంటిటీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఆర్గనైజింగ్ అండ్ మేనేజింగ్ ఏ న్యూ బిజినెస్ వెంచర్, ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ ఈవెంట్స్ పర్టికులర్ ఇన్ ఇట్స్ ఎర్లీ స్టేజెస్. Promoters play a crucial role in setting the foundation for success by gathering the necessary resources, securing funding, and ensuring the everything in place for the launch. ఓకే. ఏదైనా ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ అయ్యే ముంగల ఎవరైతే ముందుకొచ్చి వాటికి అవసరమైన రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని గ్యాదర్ చేసి మరియు ఫండ్స్ రేజ్ చేసి వాటికి అవసరమైన లాంచింగ్ కంపెనీ లాంచింగ్ అవసరమైన ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేసే వ్యక్తిని మనకి ప్రమోటర్ అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. Okay, friends. With this, I am concluding the short answer questions. Next, come to the essay type questions. First question: what is a Giant Stock Company? Explain its character features. Okay.
A company which is owned by shareholders is known as joint stock company. A joint stock company is an organization which is owned by jointly by all the shareholders. Here, all the stakeholders have a specific portion of stock owned, usually displayed as a share. Each joint stock company share is transferable, and if the company is public, then its share are marketed on registered stock exchanges. Private stock companies' shares can be transferred from one party to another party. However, the transfer is limited by agreement and family members. ఓకే. ఇక్కడ జై స్టాక్ కంపెనీ అంటే మనకి ఇక్కడ మెయిన్‌గా పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ గురించి మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ యొక్క కంపెనీ ఓనర్స్ ఎవరంటే షేర్ హోల్డర్స్. వాళ్ళ షేర్స్ పర్చేజ్ చేసి దానికి ఓనర్స్‌గా బిహేవ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీలో వచ్చినట్లయితే ఎవరైతే ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ మెంబర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు దానికి ఓనర్స్‌గా ఉంటారు. కానీ వాళ్ళు వాళ్ళకి సంబంధించిన షేర్ అనేదాన్ని ఒక పార్టీ నుంచి మరొక దానికి అగ్రీమెంట్ ప్రకారము ఎక్స్చేంజ్ చేసుకునే అవకాశం అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునే అవకాశం అనేది ఉంది. నెక్స్ట్ కమ్ టు ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ జై స్టాక్ కంపెనీ. A J stock company has several key features that distinguish it from other types of business entities. Here, the main features are separate legal entity, limited liability, prospectus succession, common seal, transferability of shares, separate property, capital division, management by directors, regulation and compliance, profit sharing, raising capital. These are the main features of the J-Stock company. Next advantages of the J-Stock company: financial strength, economies of scales, limited liability, efficient management, transferability of shares, access to capital, perpetual existence, growth and expansion are the main advantages of the J-Stock company. Next disadvantage of the J-Stock company: complex and costly formation, regulatory compliance, delay in decisions, algorithmic management, lack of secrecy, lack of control, double taxation, risk of takeover, potential for conflicts, impersonal work environment, numerous regulations, conflicts intersects. Okay, these are the disadvantages of the Jasta companies. Okay, friends. సో ఇక్కడ మీకు ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఒక మెయిన్గా సైడ్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానీ అడ్వాంటేజ్ కానీ జేస్టా కంపెనీ కానీ వీటన్నిటి కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది. వీటి గురించి ఫర్దర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో ఫర్దర్గా చదువుకుంటే బెస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ది పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అండ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ మీనింగ్ అనే దాన్ని చూసినట్లయితే ఏ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ద రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ద షేర్ మార్కెట్ ఆఫ్ ద country to issue shares for the public to subscribe to them. Next, private limited company is the one that has the minimum paid up share capital as prescribed in the articles of association. సో ఇక్కడ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అంటే ఏదైతే కంపెనీ మార్కెట్లో షేర్ మార్కెట్లో షేర్స్ అమ్మడం కొనడము చేస్తుందో ఆ కంపెనీ ఇక్కడ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అని చెప్తున్నాము. ఈ కంపెనీకి సంబంధించిన షేర్స్ను ఇన్వెస్టర్స్ కొనడం అమ్మడం అనేది చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అదే ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీలో ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ప్రకారము ఏదైతే మినిమము క్యాపిటల్ ఏదైతుందో దాన్ని ప్రైవేట్ వ్యక్తులు భర్తీ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓనర్స్ ఆర్ మెంబర్స్. ఇట్ హ్యాస్ మినిమం 7 members అండ్ నో maximum లిమిట్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఓనర్స్ మెంబర్స్. ఓకే, పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఒక మినిమం 7 members ఉండాలి, మ్యాక్సిమం లిమిట్ అనేది ఇక్కడ లేదు. అదే ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కి వచ్చేవరకల్లా మినిమం 2 members ఉండాలి, మ్యాక్సిమం వచ్చేవరకల్లా 200 members వరకు పార్ట్నర్స్ అనేది ఉండే అవకాశం అనేది ఉంది. నెక్స్ట్ షేర్ క్యాపిటల్. రైట్స్ ఆఫ్ షేర్స్ క్యాపిటల్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమంగ్ ద ఆల్ ది ఓనర్స్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద
are per articles of association and number of shares owned by one person. ఓకే. ఇక్కడ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి వచ్చేవరకల్లా షేర్ క్యాపిటల్ అనేది ప్రైవేట్ ఈ ఇన్వెస్టర్స్ అనే వాళ్ళు కలిగి ఉంటారు. దీన్ని ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ లోపల ఎన్ని షేర్స్ అనేటివి ఇష్యూ చేయడం జరిగింది అనేది దాంట్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి వచ్చేవరకల్లా రైట్స్ ఆఫ్ ది షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమంగ్ ఆల్ ది ఓనర్స్ మెంబర్స్ యాజ్ యాజ్ పర్ ద ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్. సో ప్రైవేట్ కంపెనీలకు కూడా వాటికి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ లోపల ఏదైతే షేర్ క్యాపిటల్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉందో దానికి సంబంధించిన షేర్స్ అనేటివి అక్కడ క్లియర్గా తెలియజేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్. ఓనర్స్ మెంబర్స్ ఆర్ ఫ్రీ టు ట్రాన్స్ఫర్ దేర్ షేర్స్ టు ద అదర్ పర్సన్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి వచ్చేవరకల్లా ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన షేర్స్ అమ్మడానికి కొనడానికి పూర్తి స్థాయి స్వేచ్ఛ అనేది ఉంటుంది. అదే ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి యాజ్ పర్ ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ decided in the Articles of Association, many types of restrictions are imposed by the Articles of Association. ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి వచ్చేవరకల్లా వాటి షేర్స్ అమ్మడం లేదా కొనడానికి వచ్చేవరకల్లా ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ లోపల ఏవైతే కండిషన్స్ ఉన్నాయో దాని ప్రకారం అమ్మడం లేదా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం. ఇక్కడ అమ్మడం కొనడం అనేది ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. It must have at least 3 directors and it can have maximum 15 number of directors in public limited company. So public limited company లో minimum 3 directors, maximum 15 members కొనుక్కునే అవకాశం అనేది ఉంది. అదే ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ వచ్చేసరికల్లా మినిమం 2 members, maximum 15 members వరకు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ నేమ్ ఆఫ్ ది కంపెనీ చూసినట్లయితే పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీలో ఓన్లీ లాస్ట్ లో కంపెనీ నేమ్ చివర లిమిటెడ్ కంపెనీ అనేది ఉంటుంది. అదే ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి వచ్చారు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అని స్పెషల్ గా నోట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఫండ్స్ రిలీజింగ్. పబ్లిక్ కంపెనీస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు రైజ్ ఫండ్స్ బై ఇష్యూయింగ్ షేర్స్ టు ద పబ్లిక్ ఇన్ ద షేర్ మార్కెట్. పాసిబుల్ టు రైజ్ ఫండ్స్ బై ఇష్యూయింగ్ షేర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ విత్ ద మ్యూచువల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ లోపల షేర్స్ అమ్మడం కొనడం అనేది పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉందని ఇంతకుముందు చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఈజీగా షేర్స్ అమ్మడం లేదా కొనడం ఇష్యూ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ అదే ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కి వచ్చారు కదా మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో కంపెనీ మెంబర్స్ వాళ్ళ యొక్క అనుమతి ప్రకారము వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారము అమ్మడం లేదా కొనడం లేదా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం అనేది ఒకరికొకరు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ who can subscribe the share capital. The public can easily subscribe the share of the company. Whereas the public cannot subscribe to the shares of the company. పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి వచ్చేసరికి ఎవరైనా సరే డబ్బులు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి షేర్స్ కొనే అవకాశం ఉంది. అదే ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కి వచ్చేసరికి ఆ విధంగా జరగదు. ఓకే. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ కాంటెంట్స్. Memorandum of Association, it is also called the Charter or Constitution of the company. It is contributes to objectives of the company and develops it a relationship with others. The contents of Memorandum of Association are name of the company, capital requirements, objectives, liabilities, subscription, and association clause of the company. Memorandum of Association is a legal document that forms the constitution of a company. It is required to register company and outlines the fundamental conditions upon which company is allowed to operate. The MOA typically contains the following key clause. Name clause section 4 subsection 1 subsection A ప్రకారం నేమ్ క్లాజ్ అనేది ఉండాలి. రిజిస్టర్ ఆఫీస్ క్లాజ్ domestic clause ఆ సెక్షన్ 4 subsection 1 subsection B ప్రకారము రిజిస్టర్డ్ ఆఫీస్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది తెలియజేయాలి. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ క్లాస్ సెక్షన్ 4 సబ్సెక్షన్ 1 సబ్సెక్షన్ 6 ప్రకారము ఆబ్జెక్ట్ క్లాసు. లిమిటెడ్ లయబిలిటీ క్లాసు సెక్షన్ 4 సబ్సెక్షన్ 1 సబ్సెక్షన్ డి ప్రకారము లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఇష్యూ క్లాస్ సెక్షన్ 4 సబ్సెక్షన్ 1 సబ్సెక్షన్ ఈ ప్రకారము క్యాపిటల్ ఎంత ఉండాలని తెలియజేస్తుంది.
association of or subscription clause section 13 subsection 4 subsection C. Next other clauses name clause, duration clause, commencement of business clause అనేటివి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మెమోరాండం ఆర్టికల్ ఆఫ్ మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ అనేది ప్రతి కంపెనీకి ఉండవలసిన ప్రాథమిక డాక్యుమెంట్. ఈ డాక్యుమెంట్ లో కంపెనీకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు నేమ్ కానీ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ కానీ లేకపోతే వాటి యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, వాటి దాంట్లో ఉన్న షేర్ హోల్డర్స్ లయబిలిటీ ఏంటి, నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంటుంది, నెక్స్ట్ అది బిజినెస్ ఎప్పుడు కమెన్స్మెంట్ చేస్తుంది, నెక్స్ట్ ఆ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది క్లాజ్ కంపెనీ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది, ఎన్ని సంవత్సరాల వరకు దీన్ని కంటిన్యూ కొనసాగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే విషయాలు అనేటివి దీంట్లో క్లియర్ గా తెలియచేయడం అనేది జరుగుతుంది. జనరల్ గా ఏ కంపెనీ అయినా సరే మూసివేత అనేది ఎక్కువగా ఉండదు. అనివార్య కారణాల వల్ల ఎప్పుడైనా మూసిపెట్టినట్లయితే దానికి సంబంధించిన ప్రాసెస్ కంపెనీ డిజల్వ్మెంట్ సంబంధించిన ప్రాసెస్ అనేది సెపరేట్ గా ఉంటుంది. దాని గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో పంచుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద డ్యూటీస్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఆఫ్ ఆర్ అండ్ రెమ్యునరేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రొప్రైటర్. The role of a promoter is company involves several key duties, liabilities and aspects of remuneration. సో ఇక్కడ ఒక ప్రమోటర్ కు ఎవరైతే ఉన్నారో అతడు కీ ఫ్యాక్టర్ గా మనం చెప్తున్నాము కంపెనీ ఫార్మేషన్ కు. ఇతడు ఫైనాన్షియల్ రిసోర్సెస్ అనేవి మొబిలైజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇతర రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని రిసోర్సెస్ వీరు మొబిలైజ్ చేసేసి కంపెనీకి ఒక రిజిస్ట్రేషన్ చేయించడం వరకు ఇతడు కంపెనీ ఫార్మేషన్ వరకు ఇతడు ముందుగా ఉంటుంది. ఇతడు డ్యూటీస్ వచ్చేసరికి ఫార్మేషన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సెటింగ్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అండ్ ఎన్ష్యూరింగ్ ఆల్ లీగల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ met. Next, disclosure must provide accurate information about the company to potential investors and stakeholders. Capital raising often involved in raising initial capital through the subscription to share or other means. Business planning assist in creating the business plan and the operational framework. Appointment of directors typically plays a role in selecting the initial board of directors. So these are the main duties of the promoter. Next come to the liabilities. Fiduciary duty must act in the best interest of the company and its future shareholders, avoiding conflicts of interests. Misrepresentation liable for a false statement of representation made during the promotion of the company. Contractual obligations may be personally liable for contracts entered into the on behalf of the company before its incorporation. Pre-incorporation contracts responsible for any liability incurred under the contract made before the company is legally formed. ఓకే, ఈ ప్రమోటర్ యొక్క డ్యూటీస్ వచ్చే వరకల్లా మెయిన్ గా కంపెనీ ఇంట్రెస్ట్ షేర్ హోల్డర్స్ ఇంట్రెస్ట్ కాపాడడం అనేది మెయిన్ డ్యూటీగా ఉంటుంది. అక్కడ ఎలాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ రాకుండా ఎవరి స్టేక్ హోల్డర్స్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనకు డిస్ప్యూట్ లో రాకుండా చూసుకునే బాధ్యత అనేది ప్రమోటర్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఏమైనా ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చినట్లయితే కంపెనీ స్టార్టింగ్ లో ఉన్న ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే దానికి కూడా ప్రమోటర్ లయబిలిటీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆబ్లిగేషన్స్ కంపెనీ ఫార్మేషన్ కాకముందు ఏవైతే మనం ఆబ్లిగేషన్స్ మనం పెట్టుకుంటున్నామో వాటన్నిటి కూడా కంపెనీ ఈ ప్రమోటర్ అనేవాడు రెస్పాన్సిబుల్ ఉండవలసి వస్తుంది. నెక్స్ట్ కంపెనీ రిజిస్టర్ అయ్యే వరకు కూడా ఏవైతే లయబిలిటీస్ ఉన్నాయో అన్నిటి కూడా అతడే బాధ్యత వహించవలసిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ రెమ్యునరేషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రమోటర్ compensation. The promoter may receive a fee for their service often specified in agreement. This can be fixed amount or a percentage of capital raised. Next, equity participation. Promoters often take shares in the company as a part of their remuneration, giving them a stake in its success. Expense reimbursement. Promoters may be reimbursed for the expenses incurred during the ఫార్మేషన్ అండ్ ఇనిషియల్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. సో కంపెనీ ప్రమోటర్ ఉండే రెమ్యునరేషన్ ఏంటంటే మామూలుగా యాజ్ పర్ ద రూల్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ది అగ్రిమెంట్ అతడు తన సంబంధ రెమ్యునరేషన్ అనేది తీసుకునే హక్కు అనేది ఉంది. అదేవిధంగా ప్రమోషన్ లో అతడు
ఒకవేళ షేర్స్ కింద కొనాలనుకున్నట్లయితే బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్ దృష్ట్యా తను షేర్స్ పొందే అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ప్రమోషన్ చేసేటప్పుడు ఏవైతే ఎక్స్‌పెన్సెస్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా రీయింబర్స్‌మెంట్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ క్వెషన్ బట్ నాట్ లీస్ట్ దీని గురించి మనం ఇక్కడ చదువుకుందాం. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది పార్ట్నర్‌షిప్ అండ్ ఇన్‌స్టాల్ కంపెనీ. ఫస్ట్ మీనింగ్ చూద్దాం. పార్ట్నర్‌షిప్ ఏ కాంట్రాక్ట్ బిట్వీన్ టూ ఆర్ మోర్ పర్సన్స్ టు షేర్ ప్రాఫిట్స్, losses and responsibilities. Whereas company, a legal entity where a group of persons share ownership but not management. ఓకే ఇక్కడ పార్ట్నర్షిప్ యొక్క మీనింగ్ చూసినట్లయితే ఇద్దరు లేకంటే అంతకంత మంది వ్యక్తులు పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ప్రకారము ఫార్మ్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. అదే కంపెనీ అన్నట్లయితే గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే షేర్స్ పర్చేజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఓనర్గా ట్రీట్మెంట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ గవర్నర్ బై ఈ పార్ట్నర్షిప్ కంపెనీ అనేది పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్ అనేది పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ 1932 ప్రకారం లీడ్ చేయబడుతుంది. కంపెనీ అనేది కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ప్రకారం లీడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. రిజిస్ట్రేషన్ పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్ అనేది కంపల్సరిగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయవలసిన అవసరం లేదు, నాట్ కంపల్సరీ. బట్ వేరియస్ కంపెనీ ఇట్ మస్ట్ బి కంపల్సరీ విత్ ద రిజిస్టర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నెక్స్ట్ మెంబర్స్ నోన్ యాజ్ ద పార్ట్నర్స్. ఇక్కడ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ లో ఉన్న మెంబర్స్ ఎవరైతున్నారో వాళ్ళను పార్ట్నర్స్ అని చెప్తున్నాం. అదే కంపెనీకి వచ్చేవరకు నోన్ యాజ్ ద షేర్ హోల్డర్స్ అని చెప్తున్నాం. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అనేది అనుకుంటాం. పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ లో మినిమం 2 మెంబర్స్, మాక్సిమం 50 మెంబర్స్ ఉంటారు. అదే పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ అయితే మినిమం 7, మాక్సిమం అనేది నో లిమిట్. అదే ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వచ్చేవరకు మినిమం 2, మాక్సిమం 200. నెక్స్ట్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ లో అన్లిమిటెడ్ ఉంటుంది. అదే పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ లేదా ప్రైవేట్ కంపెనీ లిమిటెడ్ టు ద వాల్యూ ఆఫ్ షేర్స్. ఓకే పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఒక షేర్ వాల్యూకి మాత్రమే ఎంత వాల్యూ ఉంటుందో అంతవరకు మాత్రమే లయబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యాజ్ పర్ ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ. పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ లో వచ్చే ప్రాఫిట్స్ అనేవి పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ప్రకారం అన్నా లేదంటే ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక కంపెనీ యాజ్ పర్ ద ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆర్ డైరెక్టర్స్ డిసిషన్ ప్రకారము ఈ ప్రాఫిట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. రెగ్యులేటరీ అథారిటీ వచ్చే రిజిస్టర్ ఆఫ్ ఏ ఫార్మ్ అండర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్స్ ను స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేది రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ లేదా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది రెగ్యులేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మెయిన్ డాక్యుమెంట్స్ అంటే ఇక్కడ పార్ట్నర్షిప్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ అనేది మెయిన్ డాక్యుమెంట్. అదే కంపెనీ విషయానికి వచ్చిన మెమోరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అండ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆర్ ద మెయిన్ డాక్యుమెంట్స్. నెక్స్ట్ సెపరేట్ ఎంటిటీ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ నో సెపరేట్ ఎంటిటీ అనేది చెప్తున్నాము. అదే కంపెనీకి వచ్చేవరకు సెపరేట్ ఎంటిటీ లీగల్ ఎంటిటీ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆడిటర్ అనేది విషయానికి వచ్చేవరకు పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ విషయంలో నాట్ మ్యాండేటరీ. నెక్స్ట్ కంపెనీకి విషయంలో మ్యాండేటరీ అని చెప్పడం. సో ఫ్రెండ్స్ దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ question and answers for the examination purpose. Please be prepared thoroughly and have good marks. Okay, all the friends, all the best. Okay, thank you one and all.